जय महादिति जय जगन्नाथ दर्शकगण मु स्वागत करुच्ची आम चैनल ज्ञान रहस्य को। तो पुणी थे आमर एक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल को आपण मानक स्वागत। तो किपर जीव राशि शुक्रवार केमती जीव 10 ରୁ 17 तारीख जीवन एवं कौन कौन बाधा विघ्न अच्छे कौन हम ये 7 दिन भितर कौन हानि अच्छे कौन लाभ अच्छे स्वास्थ्य जनित पारिवारिक क्षेत्र में समस्या कौन उपजीव से विषय में आम आलोचना करवा। ता सहित मु कहता चाहे चैनल नुआ कर चैनल सब्सक्राइब कर दिया भल लगे सांगसाथी मैं सेयार कर आ लाइक टे कर दिया पाखे बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दिया जहाँफल ये वीडियो पाइबापी आपण मैंने प्रथम ये वीडियो पाइपर। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व पुणी थे कहीदे किए जीवन सुखी अच्छी आपण सुखी मु सुखी ना समस्ते सुखी वसुधैव कुटुंबकम। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करवा। प्रथम हूँ आम मेष राशि जातक मान ये सप्ताहटी आपणकर नाक आगर राग रही सप्ताहटी आपणकर 3 दिन अलसामी जीव माने अलसार अर्थ हूँ कौन ना भगवान पाखे समर्पित रहा सहित आपणकर ये सप्ताह आपण को किसी नूतन करने को इच्छा हे किंतु ये समाज एवं परिवार आपण को से जिनस करने देवे ना। यदि आप अर्थनैतिक किंबा पारिवारिक समस्या माने सम्मुखीन होती तो ये सप्ताहटी से सम्मुखीन रे बजाय रहा पड़ो। शेष सप्ताह किसी माने घटी पारे माने भल घटी पारे किंबा सप्ताह से दुर्घटना किंबा से समस्या आपन टिके बाहरी पारंते। मन एवं आत्मा आत्मा गोटे कथा कहथो मन आ गोटे कथा कहथो है। तो जिते भी चैनल सब्सक्राइब कर चैनल सब्सक्राइब कर जी भल लगे वीडियो को लाइक कर। आर्थिक क्षेत्र में ए सप्ताहटी भल भाव जीव पैसा नथिबा सत कि पैसा खर्च करने को इच्छा हेनी पैसा थिबा सत कि पैसा खर्च करने को इच्छा हेनी किंतु नूतन जिनस किणवे जहाँकि आपणकर आवश्यक रहा। तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर चैनल सब्सक्राइब कर दियो। अभी जा परवर्ती राशि वृष राशि जातक मान ए सप्ताह आपणकर पेट जनित समस्या माने मलत्याग किंबा नित्यकर्म माने जमी सप्ताह आपंकर जमी होता से न हवा कारण हूँ बाहर खाद्य किंबा जीभर आपणकर कंट्रोल ना से देदेला टे खादेला कि बाटर कौन गोटे गला सी जिलापी बिका होता से खादे बरा टे खादे सेमती करन ना आराम से जमी खाया कथा 6टा 12टा 6टा सेमती खातु कि टाइम टेबल अनुसार आपको जी इच्छा सेमती खातु नचेत पेट जनित समस्या सप्ताह आपंकर सम्मुखीन हो। आर्थिक दृष्टि सप्ताह आप बहुत भल रही सहित आप मंदिर जावा किंबा सोमवार को सोमवार जावासिया पाठाबाज करा किंबा हनुमान चालीसा पढ़िया आपण मन में भाव उद्रेक हम किंबा भगवान को डाकिबा ये भाव आपणकर मन में उद्रेक हम। ता सहित आपणकर ये सप्ताह आपण को गोटे नूतन माने कह गले आपण अन्य मानक प्रति अत्यधिक भावे माने मुझे कले जमीती किसी हेले परिवर्तन न हो ताकू के हैरान न पड़ू से किंदी किसी न हो अन्य पाई करिवे सत किंतु ताकू देखी था। तो परवर्ती राशि मिथुन राशि जातक मान सप्ताह आपणकर जीवनटा सब सुगम रहिबो किंतु आपण को विभिन्न क्रियार माने मोह उठिजो जमीती माने कह गले आपण माने आपण ही अनुभव करें आपण कौटी अच्छा ना चलिया शरीर शक्ति थी कि चलिया इच्छा न कराया इच्छा थी कि माने कराया उठा चाहूे माने कह गले केवल आप आध्यात्मिक दिगरे जी पूजा पाठ कि भगवान नाम जप करिया कि भजन कीर्तन मंदिर जावासिया ये कार्य आप सप्ताहटी गमन है। पैसा आसूची केते जाऊँगी केते किछि टेंशन ना पैसा अच्छी केते बाकी अच्छी केते मुंडे कौन टेंशन ना यही कम रहीगला से कम रहीगला यहाँ हम सहीटा हम काली उठले सहीटा करी यहाँ करी किसी टेंशन ना केवल भगवान कार्य कौन आप मन ये सप्ताह लगे ता सहित भगवान आशीर्वाद आपण सप्ताह रहा। पारिवारिक समस्या कौन से हे नहीं पारिवारिक समस्या माने शांतशिष्ट रहा आर्थिक दृष्टि गला शरीर दृष्टि कौन से ना केवल गोड़ जनित प्रोब्लेम टी रही पारे है चुटी उपड़िया कि चुटी रूपी हवा उकुणा हवा से जनित समस्या रही पारे अंटा बिंधा कौन समस्या रहा ना। चैनल सब्सक्राइब करना चैनल सब्सक्राइब कर दिखाते। परवर्ती राशि कर्कट राशि जातक मान से भी आपण ए सप्ताहटी हूँ आध्यात्मिक सप्ताह आपण जहाँ चाहिए आध्यात्मिक आपण माने आपण मन आउ आत्मा गोटे हो
ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାହିଁ ମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସପ୍ତାହରୁ କିମ୍ବା ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବନି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ମୋହ ରହିବନି। ଆପଣ ମଦ ନିଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମଦ ନିଶା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆତ୍ମା ମନା କରୁଥିଲା, ସେ ବି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ହାତ ଯଦି କିଏ ପଇସା ଦେବ ବି ଗୋଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଏ ସପ୍ତାହରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯିବ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ହେଳା ନାହିଁ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମୋଟରୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଗ୍ୟାସ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୁରା କମିଯିବ। ଅଣ୍ଟା କିମ୍ବା ବାଁ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ଇତ୍ୟାଦି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲିବ। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁଭଳି ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହି ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏକ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିରେ ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କର ରାଗ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ମନରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ରହିଯାଇଛି, ତାହା ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ କିମ୍ବା ସେଇ ଆପଣ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ କହିବେ, ତ ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଫାଟ ଆସିପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ତ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାନେ ମନରୁ କେମିତି ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୁତ ଭାବ ଆସିବ, ମାନେ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବା, ମାନେ ଆପଣ ହିଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ କି ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଚାହୁଁନଥିବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କହିଦେବେ। ସେଇଟା ହିଁ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ହେବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହଟି ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ମାନେ ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସବୁ କରିବେ ହେଲା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ହେଳା ହେବା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଥାଉ କେତେ ନଥାଉ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ମାନେ ଭାବ ହିଁ ଉଠିବନି, ଆଜି ଏଇଠି 10,000 ଅଛି, କ'ଣ କରିଦେବି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ କରିଦେବି, ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲା 80,000 ଅଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ଆଣେ ହାରି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତାହଟି ଯିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର କିମ୍ବା କନ୍ୟା କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ଏ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନମାଳିନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ହେଲା। ମନମାଳିନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ମନମାଳିନ ଯଦି ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେମିତି ମାନେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ କଥା ହେବା ନ ହେବା ସେଇଭଳି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ସେଇଭଳି ରହିବନି। ବହୁ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିବ। ସେଇଟା ବହୁ ଦିନ ଧରି ଲାଗିପାରେ, ମାସେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିବାରଣ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଯେମିତି କରିବା କଥା ଉର୍ଜା ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଲା। ଆପଣ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନ ଆସିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅବହେଳା ହେବ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲୋକକୁ ମାଗି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ନୁହେଁ କି ତାକୁ ମାଗିଦେବେ ପୁଣି ତାକୁ ଫେରେଇବେନି, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ତ ଆମକୁ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ସପ୍ତାହଟି ଆପଣ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସବୁଥିରେ ଭଲ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିରେ ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ କି ଆଖି ସମାନ ଦେଖୁ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟରେ ବହିଛି, ସୁନ୍ଦରଟେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସମାନ ଦେଖିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଗେଲ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ମାନେ ତାକୁ ଯେତିକି ଗେଲ କରେ ତାକୁ ସେତିକି ଗେଲ କରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତା ହଉ, ସବୁଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆଖି ସମାନ ଚାହିଁବ। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋତେ ତମେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦିଅ, ମୋତେ ନ ଭଲ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି, ମାନେ 500 ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା ଯାହାକି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼ିବନି। 500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଫରକ ପଡ଼ିବନି। 1500 ମାନେ 1500, ମୋତେ ନ ଭଲ ଲାଗୁ, ସମାଜକୁ ନ ଭଲ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ହେବା ଦରକାର, ନ୍ୟାୟ ହେବା ଦରକାର। 1500 ତାକୁ ଦିଆହେଲା ମାନେ 1500 ମୋତେ ବି ଦିଆହେବା ଦରକାର। ତାକୁ 2 କପ୍ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି ମାନେ ମୋତେ ବି 2 କପ୍ ଚାଉଳ ଦିଆହେବା ଦରକାର। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସପ୍ତାହଟି ଯିବ। ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କୌଣସି ହେଳା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟତୀତ ନାହିଁ, ଆୟୁର୍ବେଦ କିମ୍ବା ହୋମିଓପାଥି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଯିବା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଅଛି, 3 ଦିନ ଭଲ ରହିବ,
4 ଦିନ ବେଳକୁ ମନରେ କୌଣସି ବିଦ୍ରୁପ ଭାବ ପଶିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା 2 ଘଣ୍ଟା ଥରେ ମନ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଏଇ 10ଟାରୁ 12ଟା ଶାନ୍ତିରେ ଥିବେ, 1ରେ 2ଟା ରାଗିରେ ଥିବେ, 3ଟାରେ 4ଟା ଆଉଥରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ, 6ଟାରେ 8ଟା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ରାତିରେ ଶୋଇବେ କାନ୍ଦିକି, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସିବେ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସପ୍ତାହଟି ଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ନୂତନ କରିବାକୁ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଉପବାସ ଯଦି ନ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା କ୍ଷୀର ନହେଲେ ପାଣି, 2ଟା ଭିତରେ। ଯଦି କ୍ଷୀର ପଇସା ବି ନାହିଁ, କ୍ଷୀରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପାଣି ଜଳାଭିଷେକ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସପ୍ତାହଟି କିମ୍ବା ଏଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣମୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ଆମର ନମ୍ବର 7978268273 ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ବାସ୍ତୁ, ତାପରେ ରୋଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ ଏବଂ ଜାତକର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର। ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶିରେ ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କିମ୍ବା ଆପଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ଏକ ମାନେ ଆପଣ ଯେବେ ଆଗରୁ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚଳୁଥିଲେ, ଅଲଗା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଥିଲା, 7 ଦିନ ତଳ କଥା କହୁଛି, ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ 7 ଦିନ ଆସିବ, ପରିବାର ପ୍ରତି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେମିତି ରୋଜଗାର ହେବ, କେମିତି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି, ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲାଣି, ସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା ଯତ୍ନ କରାହେବ, ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୟସ ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବାପା ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ନା ପୁଅଟା କେମିତି ଗୋଟେ ସୁଧୁରି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ କି ଆପଣ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କାରଣ ନା ସେ ବି ଭାବୁଛି ମୁଁ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିକି କେମିତି ଚଳିବି, ଯାହାଫଳରେ କାରଣ ସେ ବି ନିଜେ ଭାବୁଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ରୋଗରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିରେ ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର କେଶ, ଆଖି ଏବଂ ପେଟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆୟୁର୍ବେଦ କିମ୍ବା ହୋମିଓପାଥିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାନେ ହେଉଛି ରାଶି ମାନେ ମେଡ଼ିସିନ ଔଷଧ ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଶ, ଆଖି ଆଉ ପେଟ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଚୁଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧ୍ୟାନ ରହିବ। ଆଖି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, এই 3ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ରହିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ କରିଦେବେ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କି ସର୍ଟସ୍ ଦେଖିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏମିତି କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କିମ୍ବା ଆଉ 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାଠ ତ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବର୍ଷଟା, କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଏତିକି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଖି, ପେଟ ଆଉ କେଶ ଏ 3ଟି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହୋମିଓପାଥି କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଭଲ ହେଇପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହ ହଉ, ଏ ମାସ ହଉ, ଏ ବର୍ଷ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ହେଲା ଭଳିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ବାରମ୍ବାର ଧାଉଁଥିଲେ, ମାସକୁ ଥରେ ଲାଗେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ମାସକୁ ଥରେ ଲାଗେ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋ ବିପି, ହାଇ ବିପି, ସୁଗାର, ଡାଇବେଟିସ୍ ଯାହା ବି ଥିଲା, କି ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା ଯାହା ବି ଥିଲା, ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଜିନିଷର ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଏବେଠୁ ଯୋଗ କ୍ରିୟା କିମ୍ବା ହୋମିଓପାଥିକ କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାର ଆପଣ ଯଦି ଶରଣାଗତ ହେବେ କି ଚାହିଁବେ କରିବାକୁ ଶରୀରରେ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶରୀର କିମ୍ବା ସେଇ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୁପ ରୋଗ ଅଛି, ସେଇଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଆରାମସେ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିକି ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଟିକେ କର୍ମ ଆମେ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ଦେବା, ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବାଟା ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଘିଅ ଟିକେ ଢାଳି ଦେବା, ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ରେକ ରହିବ, ସେଇ ସପ୍ତାହ ଆପଣ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଜଳିବାଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ଘିଅ ଟିକେ ଢାଳି ଦେଇକି ନିଆଁକୁ କେତେ ଆପଣ ମାନେ ତେଜମୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସପ୍ତାହଟି
ଭଲ ଭାବରେ ସାବିତ ହେବା କିମ୍ବା ପରିଣତ ହେବା। ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିରେ ଜାତକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ବାଁ ପଟ ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ପଟ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହେଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଆଖି କିମ୍ବା ନାକରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିବ। ତଣ୍ଟିରେ କଫ ଅତ୍ୟଧିକ ରହିବାର ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ହେଲା କିମ୍ବା ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟରୁ ଟିକେ ଦୂରୀଭୂତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ନା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ କରି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।